Greetings in the name of Jesus Christ our Lord. May I read to you for our meditation from St. Paul's letter, chapter 14, verses 1 to 4. As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. One person believes that he may eat anything, while the weak person eats only vegetables. Let not the one who eats despise the one who abstains, and let not the one who abstains pass judgment on the other who eats, for God has welcomed him. Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls, and he will be upheld, for the Lord is able to make him stand. Tolerance for others. ಇತರರಿಗೆ ಸೈರಣೆ ಅಥವಾ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ. These verses that we just read were not only true of the church at Rome, there were differences there. Don't we have differences in our churches too? Of course we have. ಈಗ ಓದಿದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ರೋಮ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರದೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೇ? ಖಂಡಿತ ಇವೆ. The subject matter here is regarding eating habits. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪೌಲನು. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. 14:1 we have church is people with differences. In 14:2 he says, how do we deal with differences? 14:1 ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದು ಸದಸ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಪೌಲನ ಉತ್ತೇಜನ ಇಲ್ಲಿ. There is a principle that Paul is trying to establish here. That is, matters regarding the diet or the food habits that we have. What is that principle? What he is saying is, these matters of diet and food are only of secondary importance, not primary. Secondary importance because it is dependent on the faith that you have, which governs your food habits. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನೊಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅರ್ಥವಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನಂದರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏನು ತ್ಯಜಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಅಂದರೆ ಎರಡನೆಯ ಮುಖ್ಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಮುಖ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ?
ನಂಬಿಕೆ. ಪೌಲನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ನಾವೇನು ತಿಂತೇವೆ ಏನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮುಖ್ಯತೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Where did Paul get this idea? Of course, Paul must have got it from Jesus Christ. When Jesus said in Mark 7:18 and 19 that whatever goes into a person from outside cannot defile him. Basically food that goes into the person from outside, from without, it will not defile him. By this example, Paul is teaching that strong as well as new believers should see what is most important in the first place and what is of secondary importance. That kind of a discernment he is trying to encourage in the church here. ಮಾರ್ಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7:18-19 ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಹೋಗುವುದು ಯಾವುದು ಅವನನ್ನು ಹೊಲೆ ಮಾಡಲಾರವು. ಹೊರಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಏನು? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಊಟ ಉಪಚಾರ. ಇವುಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಪೌಲನು ಕಲಿತು ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ತತ್ವ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಹೊಸಬರೋ ಅಥವಾ ದೃಢವಾಗಿರುವವರು, ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮುಖ್ಯ. ಮೊದಲು ಯಾವುದು? ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯತೆ ಪೌಲನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. First we said there are people of differences. Second we will look at how do we deal with differences. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. In verse 3 he says, let no one who eats despise the one who abstains, and the one who despises or abstains should not pass judgment. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Paul is saying here, nobody has a right to criticize, make fun of others in the church because of their food habit. ಅವರ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಮಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ಊಟ ಉಪಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವರನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವರನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ? We also think of other aspects. We think of their talents, their gifts, their position, their status, and don't we criticize them, make comments? Paul is saying that should not be done. ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ತಲಾಂತುಗಳಿವೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಹುದ್ದೆ, ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ, ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಆಸ್ತಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿ ಇತರರನ್ನು ನಾವು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತೇವೆ. ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯ ಏನಿದು, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ದರೆ ಒಡಕುಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತವೆ.
What happens when we begin to criticize others? When we look down upon others, they bring down controversies and they bring parties in the church, and that retards the growth of the church. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಇತರರನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಇತರರನ್ನು ನಾವು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಡಕುಗಳು, ಪಂಗಡಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. How do we conclude? 1. We should never forget the church has all sorts of people. Church is the body of Jesus Christ. And so we have to welcome all of them. 3b, God has welcomed them. The one who eats, one who abstains, God has welcomed them. Welcome all of them with all variations. ಹೇಗೆ ಪೌಲನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಮರೆಯಬಾರದ ವಿಷಯ ಏನು? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. 3:9 ನೋಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. 3 ಕಡೆ ಭಾಗ. ದೇವರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ತಿನ್ನುವವನು ತಿನ್ನದವನು. ದೇವರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Weak have their place. Verse 1. We must not forget. Elders, mature people, what is our responsibility? When we look at the weak people, we should not criticize them, look down upon them, strengthen them, encourage them, so that they will also progress. ಒಂದು ವಚನದಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನರು, ದೃಢವಿಲ್ಲದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಹಿರಿಯರು, ಪಾಲಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೇನು? ಅವರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಸಹ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡುವಂತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಂತೆ ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ. ಕಾರಣ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನರಿದ್ದಾರೆ, ದೃಢವಿಲ್ಲದವರಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸವರು ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಿಗೆ, ಸೇವಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆಂಬುದಾಗಿ. ಇದೇ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಹಿ ಸೇಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ in every church. Help us, O God. Let that be our prayer, that we will encourage the weak persons in our church. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Father, as the limbs of our body are different, some are weak and others are strong. Similarly, the church is your body. Many of us are weak, others are strong. The message Paul is telling others who are strong is that we should always have tolerance. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನವಾದ ಅಂಗಗಳಿವೆ, ಬಲಾಢ್ಯ ಅಂಗಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ದೇಹವಾದ ಕಾರಣ ಬಲಹೀನರಿದ್ದೇವೆ, ದೃಢಪಟ್ಟವರಿದ್ದೇವೆ. ಪೌಲನ ಬೋಧನೆ ನಮಗೆ ಸೈರಣೆ ಬೇಕು, ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು, ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಬೇಕು. ಈ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಿ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟು, ದೃಢ ಹೊಂದಿದವರು ಬಲಹೀನರನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವಂತೆಯೂ, ಬಲಹೀನರಾಗಿರುವ ನಾವು ದೃಢಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಕೃಪೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. But I long to
consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Come ye that love the Lord, and let your joys be known. Join in a song of sweet accord. Join in a song of sweet accord. And thus surround the throne, and thus surround the throne. We are marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We are marching upward to Zion, the beautiful city of God. O Krista, ಭಕ್ತರೇ ಸಂತೋಷ ಪಾಡಿರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಹಾಡುವ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಹಾಡುವ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಕ್ರಿಸ್ತಾಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ಸಿಯೋನ ಮಮ್ಮನೆ ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಚಿಯೋ, ಸುಂದರ ದೇವರ ಸ್ಥಾನ ಚಿಯೋನಿಗೆ ಹೋ